चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपत्तिदौ वासरः वासरस्तु भानुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गण विशेषण विशिष्टायां शुभदिनौ श्रीमान् श्रीमतः कौंडिन्यगोत्रः महेश कुमार गौनामधेयः ब्रह्मपत्नी श्रीमतः संध्याराणीनामधेयस्य सपुत्रस्य ऋत्विक्नामधेयः प्रणवनामधेयः सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः अच्युतगोत्रः भक्तिविद कुमार नामधेयः ब्रह्मपत्नी श्रीमतः नन्दिनाम सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं जननगोत्रः देवन्द्रिक नामधेयः धर्मपत्नी धनस्य सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य सर्वेषां भक्तजनानां మీ గోత్రాలు చెప్పుకోవాలి సార్ అందరూ కూడా లక్ష్మణ్ కుమార్ నామధేయ సహ కుటుంబस्य ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం వినోద్ నామధేయः సహ కుటుంబस्य లక్ష్మణ్ నామధేయः విజయలక్ష్మి నామధేయ సహ కుటుంబस्य ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం नक्षत्रगोत्रः साई नामधेयः कौशिकगोत्रः मृत्युंजय शर्मा नामधेयः सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं उबाणगोत्रः कुमार नामधेयः धर्मपत्नी सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं हरिवर्धन नामधेयः सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां भक्तजनानां राष्ट्र प्रजानां नाना गोत्रेभ्यो नाना नामभ्यः सकल राष्ट्र सुभिक्षता सिद्ध्यर्थं विश्वावसुनाम संवत्सरादि पर्वदिनांगत्वेन क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं चिंतित कार्याणि सफलीकृतसिद्ध्यर्थं पंचांग श्रवणांगत्वेन आधौ निर्विघ्नेन सकल कार्य निर्विघ्नता सुफलावाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजनम् अहं करिष्ये। ओम अमितं धिजवर्णं निदर्भयं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कोटिसूर्य शुभप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणाधिपतिमावाहयामि स्थापयामि कलकलजालहं करिष्ये कलशङ्करपुष्पाक्षतैर्गच्छ्य कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रस्तमाश्रितः मूले रुद्रस्य ब्रह्ममुखे मातृनाथः दुःखोत्सर्गः सर्वे सप्तद्वीपांधरा ऋग्वेदोर्वे सामवेदोऽप्यधर्मणः महेशैः सर्वे कलजानत्वासाः गंगे जमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे शुद्धकामेरी जले कपिलः गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटः विघ्नराजः गणाधिपः धूमकेतुः गणाध्यक्षः फालचन्द्रः गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णः हेरम्बः स्कन्द पूर्वजः षोडश एतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् अपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपतये नमः अंटू ध्याనం చేయండి। महागणाधिपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। स्वामिन् सर्वजगन्नाथयां पूजासारकं
तावत्त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु महागणाधिपतये नमः स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु विघ्नध्वान्तनिवारणनिर्विघ्नाटवीहव्यवाट् विघ्नव्यालकुलप्रमत्तगरुडो विघ्ने भवञ्चारणः विघ्नोद्दुङ्गगिरिप्रभेदनकरी विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघोगणप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरपादुनः महागणाधिपतये नमः ध्यायामि महागणाधिपतिम् आवाहयामि महागणाधिपतेः आसनार्थ अक्षतान् समर्पयामि महागणाधिपतये नीलनिपादयोपाद्यं समर्पयामि महागणाधिपतये हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपतये मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानं तीर्थोदकैः काञ्चनकुम्भसंस्थैः सुवासितैर्देवकृपार्थसाद्रैः मयार्पितो स्नानविधिं गृहाण पादाग्निश्योदनप्रवाह महागणाधिपतये नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानुरुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि श्रीगन्धान् धारयामि अक्षतैः पुष्पैः पूजयामि सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः कालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः सूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः कुमारकरवे नमः महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि हंतारं वदनस्य नन्दसैः स्वाङ्गैर्णं गोज्ज्वलैः ऐर्भृङ्गावळिनीलकुण्डलधरैः भद्राजितस्याशयं तानीमानि तवामकोमलधराण्यामोद्रीरागृहाण्यामोदाय दशाङ्गदुग्धुतैः धूपैरहं धूपये महागणाधिपतये धूमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि दीपं ज्योतिपरं ब्रह्म दीपं ज्योतिमोभं दीपेन साध्ये सर्वसन्ध्यादिपनोस्ते दीपं दर्शयामि धूपदीपांस आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं सौवर्णस्थाली मध्ये मणिकणहरिते गोघृताक्तान् भगवान् भक्ष्यान् भोज्याश्च लेख्यान् अपरिमितरसान् चोष्यमन्नन्निधायां नानाशाकैरुपेतं दधि मधु सगुणक्षीरपानीयुक्तं ताम्बूलं च विष्णो प्रतिदिवसमहं मानसे कल्पयामि ह्रीङ्कारे त्वरितस्तहाटक कुरस्थाली सहस्रान्वितं दिव्यान्नं कृतसूपशाकभरितं चित्रान्नभेदं दधा दुग्धान्नं मधुशर्करा दधितं माणिक्यपात्रे स्थितं महाशापोपसहस्रं स्वरं नैवेद्यमावेदये महागणाधिपतये नमः अमृतफलसहित निम्बतोष्यं निवेदयामि प्राणात्मने नमः अपानात्मने नमः ज्ञानात्मने नमः उदानात्मने नमः समानात्मने नमः मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालनं पादो प्रक्षालनं मुखे आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं पूगी फलैर्कर्पूरैर्नागवल्ली जलैर्दं मुक्ताचुरमोक्तं ताम्बूलं ऋक्तां महागणाधिपतये ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि नीराजनं मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम महागणाधिपतये नमः कन्याभिगमनीय कान्तिभिर्मं सुद्वेषरार्तिकं पात्रैर्मोक्तिचित्रपङ्क्तिलत्कर्पूरदीपाणिभिः तत्तद्दालमृदङ्गकेशनिचित्राम्भोरं मन्त्रारासनपूर्वकं नीराजनं कृत्यताम् महागणाधिपतये नीराजनं दर्शयामि नीराजनान्थ आचमनीयं समर्पयामि नमस्कार पार्वतीपतये हर महादेव गजानन महाराज की जय सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरः गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्ष फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डसूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि शृणुयादपि प्रवेशे गमेध संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तनयायते महागणाधिपतये नमः प्रार्थनापूर्वक मन्त्रोष्माञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे परमात्मा भवः त्राहि मां कृपया देवशनाय वत्सला तस्मात् कारुण्यभावे रक्ष रक्ष गणाधिपान् महागणपतये नमः प्रार्थना చేయండి అందరూ కూడా
ముదాకరాత్తమోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావతంసకం విలాసి లోకరక్షకం అనాయకైకనాయకం వినాశితే భదైత్యకం నదాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకం నతే తరాతిభీకరం నమోదితార్కభాస్వరం నమత్సురారి నిర్జనం నరాధికామదుద్ధరం సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాత్రయే పరాత్పరం నిరంతరం సమస్తలోకశంకరం నిరతదైత్యకుంజరం నరేతరోదరం వరం వరే భద్రమక్షరం కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యస్కరం మనస్కరం నమస్కృతం నమస్కరోమి భాస్కరం అకించనాద్రిమార్జనం చిరంతనాద్రిభాజనం పురారి పూర్వనందనం సురాది గర్వచర్వణం ప్రపంచనాశభూషణం ధనంజయాదిభూషణం కపోలదానవారణం భయే పురాణవాహనం నితాంతకాంతదంతకాంతి మందకాంతకాత్మజం అచింత్య రూపమందహీనమందరాయ గృందరం హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోర్మహం ప్రజల్పతి ప్రభాతయే హృస్మరం గణేశ్వరం అరోగతామదోషతాం స్వాహితీం సుపుత్రతాం సమాహితాహిరచ్చభూతిమభిభూతి సౌచిరాద్ అందరి పడే వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః సాంగ సపరివార మహాగణాధిపతయే నమః ప్రార్థన నమస్కారం సమర్పయామి ఛత్రమాచ్ఛాదయామి చామరం వీజయామి నృత్యం దర్శయామి గీతం శ్రావయామి ఆందోళనారోహయామి అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి సమస్త రాజోపచార దేవోపచార శక్తిపచార భక్తిపచార మంత్రోపచార తంత్రోపచార పూజా సమర్పయామి యస్య స్మృత్యాచరామోజ్ఞాతో పూజాక్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాయాది సద్యోవనిదమత్సం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయా ధ్యానావాహన షోడశోపచార పూజయా మహాగణాసు ప్రీణాదు ఏత్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు. గజాననం భూతగణాధిసేవితం గవిఠజంబూఫలసారభక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశకారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. అగజాన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే. మహాగణాధిపతయే నమః. సర్వోపచార పూజా సమర్పయామి. గణపతి దేవతా ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా అస్మిన్ ప్రాంత స్థితానాం సర్వేషాం భక్తజనానాం ఆయురారోగ్యేశ్వర్య అభివృద్ధి ద్వారా వ్యాధి భయ చోర భయ అగ్నిభయాది సమస్త భయ నివృత్తి ద్వారా సువృష్టి ప్రాప్తిరస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ధర్మస్య విజయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణి సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఏన బద్ధో బలిరాజా దానవేంద్రో మహాబలః తేన త్వాం ప్రబుద్ధామి రక్షేమాచలమాచల. ఆచూతపుత్రం శుభకంకణం వాద్వినాయక రక్షావిరక్షంకణం లక్ష్మీ నృసింహస్య కటాక్షకంకణం కరోమి దంపత్యభివృద్ధి కంకణం. ఏన బద్ధో బలిరాజా దానవేంద్రో మహాబలః తేన త్వాం ప్రబుద్ధామి రక్షేమాచలమాచల. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్యప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. వనమాలి గజీశారంగీ శంఖీ చక్రేచనందకి శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవో అభిరక్షతు. యశ్చిది ప్రయతో భూత్వా జుహుయాదాస్యమన్వహం శ్రేపంచదహ్యంజ ఆనంద కర్దమశ్చేవ చిక్లేతైతి విశ్వదాః క్షయత్నేత్రయ పుత్రా స్వయం శ్రీరేవ దేవతా. పద్మాననే పద్మభూరు పద్మాక్షి పద్మసంభవే బ్రహ్మాం భయస్వ పద్మాక్షి ఏన సౌఖ్యం లభామ్యహం. అశ్వదాయి చ గోదాయి ధనదాయి మహాధనే ధనం మే జుహతాం దేవి సర్వకామార్థసిద్ధయే.
पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यस्वाज विगोरधं प्रजानां भवति माता आयुष्मन्दं करोतु माम् चन्द्राभां लक्ष्मीमूषाणां भां श्रियमीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निधनभाभां महालक्ष्मी उपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विने न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः देवी भावरिदिवो अभ्रस्य विद्युतः पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदाय दाक्षी पद्मासनस्था विपुलगणितनी भक्तमुद्राय दाक्षी दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखैदैः स्नापिता हेमकुम्भैः क्षीरसमुद्रायतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी कटाक्षलाब्धविभाव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा लक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती रुद्रांतरैर्वहन्ती कमलासनस्था मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके मृत्युंजय चंद्रमौले व्याघ्राजिलांकुरशूलपाणे स्वभक्त संरक्षण कामधेना प्रसीद विश्वेश्वर पार्वतीशा कालदेवतायै नमो नमः। వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళ నిశ్శబ్దం ఉండాలి. ఇక రాష్ట్ర ప్రజలకు సకల శుభాలు మన ద్వారా మన ప్రభుత్వ విధానాల ద్వారా సంక్షేమంగా ఉండాలి అని అన్ని విఘ్నాలు తొలగి సకల ప్రతిబంధకాలు కూడా నివృత్తి అవ్వాలని చెప్పేసి గత 20 సంవత్సరాలుగా మనం ఈ పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకుంటూ వస్తున్నాము. అదేవిధంగా పాలకవర్గము, ప్రజలు, సేవకులు అన్ని విఘ్నాలు ఈ సంవత్సరం తొలగాలని ముందుగా మనం విఘ్నేశ్వర పూజ చేసి ఇక ఈ ఉగాది వైశిష్ట్యము అసలు ఈ పంచాంగ శ్రవణము దేశ రాష్ట్ర ప్రాంతాల వారీగా ఈ యుగంలో శుభ అశుభాలు ఎలా ఉన్నాయి అనే యొక్క విషయాల్ని కాలమానాన్ని గురించేటటువంటి పంచాంగం ద్వారా ఆ సంవత్సరం యొక్క నవనాయకుల్లో రాజు, మంత్రి, సస్యాధిపతి, మేఘాధిపతి ఇవన్నీ కూడా వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మనకి యుగాల నుంచి కూడా వస్తోంది ఈ పంచాంగ శ్రవణం. అసలు ఈ పంచాంగ శ్రవణం యొక్క ఇది ఏంటి అంటే తిథివార నక్షత్ర యోగ కరణములు అనేది ఈ పంచాంగాల సమన్వితమే పంచాంగం. కాబట్టి మనం ఈరోజు ఎలా ఉంది, రేపు ఎలా ఉంటుంది, ఈ సంవత్సరంలో ముఖ్యరోత్ర ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ పంచాంగాన్ని మనం ఆధారం చేసుకుని రైతులకు సస్యం ఎలా ఉంటుంది, ప్రజలు ఎలా ఉంటారు, అనారోగ్యము ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా ఈ పంచాంగంలో మనకున్న ఆధిపత్య గ్రహాల వల్ల తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఉగాది నాడు దేవాలయాల్లో కానీ, కార్యాలయాల్లో కానీ, గ్రామ కూడల ప్రదేశాల్లో కానీ పండితులంతా కూడా, సిద్ధాంతులు కూడా సమక్షంలో ఈ కందాయ ఫలాలు స్థూలంగా తెలుసుకుని తదనుగుణంగా సంవత్సరం పొడవునా కూడా నడుచుకుంటూ ఈ రోజే అంకురార్పణం గావించగలని చెప్పబడి ఉన్నది. ఉగాది నాటి పంచాంగ శ్రవణం వల్ల గంగా నదిలో స్నానం చేస్తే లభించేటటువంటి ఫలితం వస్తుంది.
అదే ఉగాది నాడు పంచాంగ శ్రవణం చేసేవారికి సూర్య భగవానుడు శౌర్యాన్ని ఇస్తాడు, చంద్రుడు ఇంద్ర సమాన వైభవాన్ని ఇస్తాడు, కుజుడు శుభాన్ని కలుగజేస్తాడు, శని ఐశ్వర్యాన్ని, రాహు బాహుబలాన్ని, కేతువు కులాధిక్యతను కూడా కలుగజేస్తారని చెప్పి చెప్పబడింది. బ్రహ్మ ప్రళయం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి సృష్టి ప్రారంభించిన సమయాన్ని బ్రహ్మ కల్పము అంటారు. ఇలా ప్రతి కల్పంలోనూ మొదట వచ్చేదే ఈ ఉగాదిని యుగమునకు ఆదిగా ప్రారంభ సమయాన్ని ఉగాది అని వ్యవహరిస్తూ ఉంటాము. అలాగనే ఈ ఉగాది పర్వదినం మనకు చైత్ర మాసంలో ప్రారంభం అవడం వల్ల ఆ రోజు నుంచి మన తెలుగు సంవత్సర ఆరంభ దినంగా పరిగణించి లెక్కించటకు వీలుగా ఉండేందుకే ఉగాది పండుగలకు మనకు ఋషి పుంగవులు ఏర్పాటు చేశారు. లక్ష్మీ ప్రాప్తికి కానివ్వండి, విజయ సాధనకు కూడా చైతన్యం కావాలి. జీవులకు చైతన్యం కలిగించేదే కాలం. ముఖ్యంగా ఉగాది సమయం గంటలు, రోజులు, వారాలు, పక్షాలు, నెలలు, ఋతువులు, ప్రాణులు కాలస్వరూపమైనటువంటి సంవత్సరంలో నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఇక ఈ సంవత్సరము విశ్వావసు నామ సంవత్సరము అనే పేరుతో ప్రారంభమైంది. ఈ రోజున రాజు సూర్యుడు అవడంచే రాజు మంత్రులతో అన్యోన్య అభిప్రాయాలు, వైరభావాలు కూడా కలుగుతాయి. ప్రజలకు శస్త్రచోర అగ్నిరోధ బాధలు కలుగుతాయి. ఫోర్జరీ నేరాలు పెరిగిన పాలకులు, అధికారులు కూడా రక్షించడమే జరుగుతుంది. అరాచక శక్తులు పెరుగుతాయి. దేశమంతటా కూడా గృహ నిర్మాణ పథకాలు బాగుగా అమలు జరుగుతాయి. విదేశ మారక నిల్వలు బాగుగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక నేరాలను నిరోధించటకు తీవ్ర చర్యలు తీసుకోవడం జరుగును. కార్ల యొక్క ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. నూతన పరిశ్రమలు నెలకొల్పుతారు. అలాగే పశువులు, గొర్రెలు, కోళ్లు పెంపకము వృద్ధిలో వస్తాయి. పాల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. డైరీ ఉత్పత్తులు కూడా పెరుగుతాయి. ఇక స్వయంకృత రుణాలు ఈ సంవత్సరం అధికంగా ఇస్తారు. చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు అభివృద్ధి పొందుతాయి. ప్రతిపక్షం వారు మాత్రం విజృంభించే ధోరణిలోనే ఉంటారు. విద్యుత్ సంబంధ పరిశ్రమలు కూడా ఈ సంవత్సరం అభివృద్ధి పొందుతాయి. మంత్రి చంద్రుడు అయినందున నిలకడలేని గ్రహం అవటం వల్ల మంచి వర్షాలు కురుస్తాయి. వస్త్రాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, కాగితము, అలంకరణ సామగ్రి ఎక్కువగా ఎగుమతులు జరుగుతాయి. విశేషంగా పంటలు పండుతాయి. రైతులు ఆనందపడేటటువంటి సూచన గోచరిస్తూ ఉన్నది. వృక్ష జాతులు బాగుగా ఫలిస్తాయి. పండ్ల ఉత్పత్తులు బాగా పెరిగి ఇతర దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసే స్థాయికి పెరుగుతాయి. ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు ఎక్కువగా అమలు జరుగుతాయి. విద్యుత్తు వివిధ పద్ధతుల్లో ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల విద్యుత్ కొరత అనేది మాత్రం అంతగా ఉండకపోవచ్చు. నిరుపేద ప్రజలు ఉన్నతికి అనేక పథకాలు అమలు చేస్తారు. వరి, ధాన్యము, గోధుమలు, తృణధాన్యాలు బాగుగా పండుతాయి. బియ్యం విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేటటువంటి స్థితికి మన భారతదేశం ఎదుగుతుంది. ఇక సైన్యాధిపతి సూర్యుడు అవటం వల్ల సైన్యం అనేది సమర్థంగా పనిచేస్తుంది. సైన్యం నియామక విషయాల్లో కూడా నూతన చట్టాలను తీసుకువస్తారు. వాటిని ప్రతిపక్షం వారు తీవ్రంగా నిరసించినప్పటికీ కూడా పాలకపక్షం వారు అమలు చేసి నిర్ణయాలను నెగ్గించుకునేటటువంటి స్థితి వస్తుంది. సైనిక రంగం బలోపేతానికి బడ్జెట్లో కూడా అధిక నిధులను కేటాయించుకుంటారు. అంతరిక్ష పరిశోధనలకు, నూతన పథకాలకు కూడా నిధులు అధికంగా కేటాయిస్తారు. భారతదేశ ఖ్యాతి మరింత పెరుగుతుంది. మన శాస్త్రజ్ఞుల కృషి ఏదైతే ఉందో అది ఫలిస్తుంది. సరిహద్దు దేశాలతో మాత్రం యుద్ధ వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎదిరించి పోరాడేటటువంటి స్థితికి ఎదుగుతాము. అనేక వ్యూహములతో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ఆయుధాలు సమకూరుతాయి. ఇక సస్యాధిపతి గురుడు. ఈ సస్యానికి అధిపతి గురుడు అవటం వల్ల అన్ని రకాల పంటలు కూడా బాగా పండుతాయి. ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి రికార్డు స్థాయిలో ఉంటుంది. ఆహార ధాన్యాల నిల్వలు పెరుగుతాయి. ఇతర దేశాలకు ధాన్యం రకాలు ఎగుమతి చేస్తారు. ఇసుక, గరువు, పచ్చి నేలల యందు పంటలు బాగా పండుతాయి. శనగ, గోధుమ, మిర్చి, ధనియాలు విశేషంగా పండటం వల్ల ఎగుమతి ఎక్కువగా చేస్తారు. కాగితం, పంచదారలను కూడా ఎగుమతి చేసి విదేశీ మారక ద్రవ్యం పెరుగుతుంది. దేశంలోని
గుప్తధనాలను వెలికి తీయుట, నూతన చట్టాలను చేస్తారు. కొన్ని విషయాల్లో రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏర్పడిన సంక్షోభాన్ని తగ్గిస్తారు. చిన్న తరహా పరిశ్రమల వృద్ధి జరుగుతుంది. బంగారము, వెండి ధరలు హెచ్చుతగ్గులుగానే ఉంటాయి. ఇక ధాన్యాధిపతి కుజుడు. ధాన్యాధిపతి కుజుడైనందువల్ల ముందుగల ధాన్యాలు, ఎర్రని నేలలు, పంటలు, మెట్ట పంటలు, వేరుశనగ, మిర్చి, కంద, దుంప రకాలు, జొన్నలు, కందుల పంటలు బాగా ఫలించి దిగుబడి పెరుగుతుంది. రాగి, కస్తూరి, పగడాలు, కుంకుమ, నూలు, పట్టు, సిల్కు వీటికి మంచి ధరలు వస్తాయి. నిలవదారులకు మాత్రం మంచి లాభాలు చేకూరుతాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్ నూతన ఆవిష్కరణలు మన దేశంలో జరుగుతుంది. ప్రఖ్యాతి పొందిన సెల్ ఫోన్ కంపెనీలు భారతదేశంలో నెలకొల్పుతారు. దేశంలో అగ్ని ప్రమాదాలు, వాహన ప్రమాదాలు రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అర్ఘ్యాధిపతి సూర్యుడు. సూర్యుడు అర్ఘ్యాధిపతి అవటం వల్ల ప్రతి వస్తువు ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. నిలవదారులకు విశేష లాభాలు చేకూరుతాయి. సూర్యకిరణాల వల్ల సినిమా సూపర్ స్టార్లు వృద్ధిలో ఉంటారు. ప్రపంచ స్థాయిలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందుతారు. సినీ పరిశ్రమ గత సంవత్సరం కంటే కూడా బాగుంటుంది. జర్నలిస్టులకు ఆదరాభిమానాలు పెరుగుతాయి. కొన్ని ప్రత్యేక పథకాలను ప్రవేశపెడతారు. పశుగణాభివృద్ధి, పాడి పరిశ్రమల వృద్ధి, ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్, విద్యుత్ పరిశ్రమల్లో, పారిశ్రామిక విధానాల్లో కూడా అనేక మార్పులు, అనేక సంస్మరణలు చేసి కొంతవరకు నిరుద్యోగ సమస్యలను తీరుస్తారు. మేఘాధిపతి సూర్యుడు. మేఘాధిపతి సూర్యుడు అయినందువల్ల మేఘాలు ఖండఖండాలుగా వర్షిస్తాయి. కొన్ని మండలాల యందు అతివృష్టి, కొన్ని మండలాల యందు అనావృష్టి కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. సకాలంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రవేశించినా కూడా వర్షాలు కురువుట ఆలస్యం అయ్యే పరిస్థితి గోచరిస్తూ ఉన్నది. కందులు, వేరుశనగ, గోధుమలు, ఎర్రని ధాన్యాలు బాగుగా ఫలిస్తాయి. ఎర్ర సస్యాల వృద్ధి దేశంలోనూ రాష్ట్రంలో కూడా భయోత్పాదన కలిగి ప్రజా నష్టం కలిగిస్తుంది. బంగాళాఖాతంలోనూ హిందూ మహాసముద్రం నందు తుఫాన్లు అధికంగా ఉంటాయి. తీర ప్రాంతంలో ఉన్న వారికి నష్టాలు, పంటలు పాడవును. దక్షిణ దిశలో మేఘాలు పుట్టుట వల్ల దక్షిణ, పడమర రాష్ట్రాల యందు అధిక వర్షాలు కురియును. తుఫాను ప్రమాదాలు కలుగుతాయి. కొన్ని సమయాల్లో మేఘాలు వర్షించుట ఆలస్యమయ్యేటటువంటి పరిస్థితి గోచరిస్తున్నది. రసాధిపతి శని. రసాధిపతి శని అవటం వల్ల దేశంలో కొన్ని అరాచక శక్తులు విజృంభిస్తాయి. భయానక సంఘటనలు, అలజడులను కూడా సృష్టిస్తారు. నల్లని భూములు, నల్లని ధాన్యాలు కూడా ఫలిస్తాయి. నువ్వులు, నూనె గింజలు, అవిసెలు, మినుములు, ఉలవలు, నల్ల పెసలు కూడా బాగా ఫలిస్తాయి. వీటి ధరలు పెరుగుతాయి. నిలవదారులకు విశేషమైనటువంటి లాభాలు కలుగుతాయి. సరిహద్దు ప్రాంతాలను మాత్రం యుద్ధ భయము, ఆందోళనకర సంఘటనలు కూడా జరిగే పరిస్థితి గోచరిస్తూ ఉన్నది. ఇనుము, సిమెంటు, కంకర, ఇసుక, మట్టి ధరలు కూడా విపరీతంగా ఉంటాయి. సరుకు దొరుకుట కష్టమయ్యే పరిస్థితి గోచరిస్తున్నది. అనేక దౌర్జన్యాలు జరుగుతాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రాల యందు మాత్రం భయానక సంఘటనల వల్ల కర్ఫ్యూలు విధించే పరిస్థితి సూచిస్తున్నది. సైన్యం, పోలీసు వ్యవస్థలు రక్షణ కల్పిస్తారు. నూనె, నెయ్యులకు గిరాకీ పెరుగుతుంది. నీరసాధిపతి బుధుడు. నీరసాధిపతి బుధుడు అయినందువల్ల పచ్చల ధరలు పెరుగుతాయి. విప్ప చెట్లు బాగా ఫలిస్తాయి. ఇప్ప పువ్వు ధర పెరుగుతుంది. పెసలు లాభాలు వస్తాయి. నూతనంగా మెడికల్ కాలేజీలు అధికంగా నెలకొల్పుతారు. నూతన పరిశ్రమలు కూడా ఎక్కువగా వస్తాయి. రసవస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. చింతపండు, పంచదార, బెల్లం అధికంగా దిగుబడి వచ్చడం వల్ల ఎగుమతులు చేస్తారు. బంగారం, వెండి, పాదరసం ధరలు పెరుగుతాయి. వీటిని నిల్వ చేయే వారికి మాత్రం మంచి లాభాలు వస్తాయి. సంవత్సర ప్రారంభంలో ఖరీదు చేసి కార్తీకలో అమ్మకాలు జరుపుకునే పరిస్థితి సూచిస్తూ ఉన్నది. వ్యాపారం బాగుండి రికార్డు స్థాయిలో జీఎస్టీ వసూళ్లు అవుతాయి. అనేక పరిశ్రమలు కూడా నెలకొల్పేటటువంటి పరిస్థితి సూచిస్తూ ఉన్నది. ముఖ్యంగా ఆక్వా రంగం, పౌల్ట్రీ రంగం మాత్రం వృద్ధిని సాధిస్తాయి. ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుముఖం పట్టుతుంది. ఇక ఈ సంవత్సరంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం అంటే నా రాశి ఎలా ఉంది, నా ఆదాయం ఎలా ఉంది, నా ఖర్చులు ఎలా ఉన్నాయి, ఇవే చూస్తారు తప్ప అసలు ఉగాది అంటే
అసలు ప్రజలకు సంక్షేమం ఏ విధంగా ఉంది, ఎటువంటి పరిస్థితులు గోచరిస్తూ ఉంటాయి అనే విషయాల్ని మనం చూసుకోవాలి. వ్యక్తిగతంగా మాత్రం మన యొక్క జనన తేదీ, జనన సమయాన్ని బట్టి మాత్రమే ఆ వ్యక్తులకి ఇది తప్ప రాశి ఫలాల్లో అలా ఉంది ఇలా ఉందంటే అన్ని రాశులకి జరగాలని లేదు. లేకపోతే ఒక మేషరాశికి బాగుంది, ఈ షష్టగ్రహ కూటమి ఉన్నది, ఆ కూటమి ఉన్నది, ఈ భయాలకు ఎవరు కూడా గురవక్కర్లా. ఎందుకంటే శాస్త్రము శాసిస్తుంది తప్ప శాస్త్రంలో మార్పుల వల్ల అనేక రకాలైనటువంటి డాక్టర్ డయాగ్నోసిస్ డిఫరెన్స్ అలాగో శాస్త్రీయ జోస్యం చెప్పడం కూడా అదొక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఎవరు కూడా భయాలకు గురవక్కర్లా. మన కృషితో మనం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అన్నీ కూడా మనకు సముచితంగా వస్తాయి. దీని అంతటికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి, భగవద్ ఆశీర్వాదము, ముఖ్యంగా మన తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం ఉండాలి. తర్వాత గురువు, దైవం నాలుగో వాడు. కాబట్టి మనం దయ్యాలకి భూతాలకి భయపడకుండా భగవంతుడిని నమ్ముకుంటే మనకు సక్రమమైన మార్గాన్ని, అన్ని పదవుల్ని ఇస్తాడు అని యొక్క ఆలోచనకి మనం సిద్ధమై ఉండాలి. ఇక ఈ సంవత్సరము అందరికీ కూడా ఆదాయ వ్యయాలు ఇక ముందుగా మేషరాశి గత 12 సంవత్సరాల కంటే కూడా ఈ మేషరాశి వాళ్ళు బాగా కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతిదీ వ్యయ ప్రయాసాలు చేయాలి. మేషం వాళ్ళకి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, వేరీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. రాజపూజ్యం 5, అవమానం 7. వృషభ రాశి వీరికి లాభదాయకంగా ఉంది. ఆదాయం 11, వ్యయము 5, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 3. మిథున రాశి వీరికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 3. కర్కాటక రాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 6. సింహరాశి ఆదాయం 11, వ్యయం కూడా 11 ఉన్నది, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 6. కన్యారాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 6. తులారాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 2. వృశ్చిక రాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 2. ధనస్సు రాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 5, వ్యయము 5 ఉంది, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 2. మకర రాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 5గా ఉన్నది. కుంభరాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 5. మీనరాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 1. మొత్తం మీద ఆదాయ వ్యయాలు అన్ని రాశుల్ని కూడా చూసుకోగా 99 ఆదాయం ఉంది, 93 వ్యయం ఉంది. కాబట్టి తగు జాగ్రత్తతో మనం ఉండాలి. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా కలిపి మనం చూస్తే అన్ని విధాలుగా అన్ని రాశుల వారికి కూడా మిశ్రమ ఫలాలే ఉన్నాయని చెప్పుకోవాలి. ఏది అంత గొప్పగా లేదు. కాబట్టి ఇందాక మనం ముందు అనుకున్నట్టుగా కష్టే ఫలే సుఖి, ఆ కష్టపడితేనే ఆ ఫలం దక్కుతుంది. దానికి ఆ కష్టం కూడా అనాయాసంగా మనం చేయాలంటే భగవంతుడి యొక్క ఆశీస్సులు మనపై పరిపూర్ణంగా ఉండాలి. కాబట్టి విశ్వానికి ఇవ్వడమే తెలుసు, తీసుకోవడం చేత కాదు. కాబట్టి మనం ఆ విశ్వ శక్తిని మనం ఆస్వాదించాలంటే ముందుగా చెప్పినట్టుగా తల్లిదండ్రులు, గురువు, దైవం ఈ 4 యొక్క ఆశీర్వచనం మనకుంటే సకల శుభాలు కూడా చేకూరుతాయి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఒక్కసారి వేదాశీర్వచనం చెప్పాను నేను. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహేశాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు. పర్జన్యః
పృథివీ సస్యాలిని దేశోయం శోభనైక తస్మై బ్రహ్మయ బ్రహ్మాయ అయోగ్యేంద్రం ప్రజాంగవో భారవే దైవైనం బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణారుహే హరుద్ధరే బ్రాహ్మణే సంవాదోదాః సర్వాభిరేవైరం దేవనాభిర్ధరే బ్రాహ్మణే వదందే తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో శ్రీరంగే సర్వస్తోమాతిరాత్రోత్తమమహద్భవతి సర్వం జయతే సతంగేవ సర్వవర్ధమానమిత్యధిగమానభవతి సతమితి సతం దీర్ఘమాయుర్మరతయేనావర్ధయంతి సతమేనమేవ సతాత్మానం భవతి సతమనం భవతి సతమైశ్వర్యం భవతి సతమితి సతం దీర్ఘమాయుః హవిషాదిశానో హృదప్రవేశ హృదయో నిరోధే హృదం హృదార్యం హృదేవ భద్రమధురక్షరాదివం अग्निशांति वायुशांति आदित्य शांति चंद्रमा शांति 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 वनस्पत शांति गौरी शांति विष शांति अवांतर ब्राह्मण शांति शांतिरेव शांति देवस्य गृहे मुनयो सन्तु देवानां कवयः पार्थिवासः देवायदं मे सुमनस्य मानो दिवि देवावसवो दीर्घमायुः अग्निर्वसुर्भव హలో, అందరూ కూడా కూర్చోండి. ఇప్పుడు పిసిసిఐ అధ్యక్షుల గారు ప్రజలను ఉద్దేశించి ఉగాది సందేశాన్ని చెప్పబోతున్నారు. అయిన తర్వాత అందరూ కూడా తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి వెళ్ళవలసిందిగా కోరడమైంది. కొద్దిగా వెనకాల జరగండి, కొద్దిగా వెనకాల జరగండి, ఆ వెనకాల అటు జరగండి, కొద్దిగా ఇంకా జరగండి. అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి విశ్వావసు నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ ప్రజలు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెంది
ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా జీవనం ముందుకు సాగాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిలాషిస్తుంది. ప్రజల ఆశీర్వాదంతో 2023 డిసెంబర్లో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బట్టి విక్రమార్క గారితో పాటు చాలా మంది సీనియర్ నాయకులు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని కోణాల్లో అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పథంలోకి నడిపిస్తూ 15 నెలలుగా ప్రజలు కోరుకున్నటువంటి ప్రజాపాలనని అందిస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఈనాడు ఉగాది ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటా ఉన్నాం. అయ్యగారు పంచాంగ పఠనం చేశారు. ఆదాయం వ్యయం దాదాపుగా సరిసమానంగా ఉన్నది. కష్టం అనేది వృధాగా పోదు అనే మాట అయ్యగారు చెప్తా ఉన్నారు. యువకులందరూ కూడా వారి రంగాల్లో కష్టపడి పనిచేస్తే ఫలితాలు సమృద్ధిగా వస్తాయనే మాట కూడా చెప్తా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ పరంగా పారిశ్రామిక పరంగా ముందుకు అడుగులేస్తున్న సందర్భం మీ అందరికీ తెలుసు. గత 10 సంవత్సరాలలో గత పాలకుల సమయంలో విదేశీ పెట్టుబడులు 10 సంవత్సరాలు 20,000 దాటకుంటే ఈ 2 సంవత్సరాలలో ముఖ్యమంత్రి గారు, ఐటీ మంత్రి గారు విదేశాలకు వెళ్లి తీసుకొచ్చిన విదేశీ పెట్టుబడులు దాదాపు 2,20,000 కోట్లు. ఈ దశగా అభివృద్ధి వైపు రాష్ట్రం నడుస్తా ఉంది. మిత్రులారా, దాదాపు 25 సంవత్సరాల తర్వాత మనం రాష్ట్రంలో పండిన సన్న బియ్యాన్ని ఇవాళ ఫిలిప్పీన్స్ కి రవాణా చేస్తా ఉన్నాం. రేపో మాపో కాకినాడ రేవు నుంచి ఫిలిప్పీన్స్ కి మన బియ్యం సరఫరా కాబోతా ఉన్నాయి. పారిశ్రామిక పరంగా ఎన్నో పరిశ్రమలు ఈ రాష్ట్రానికి వస్తా ఉన్నాయి. విద్యాపరంగా ముఖ్యమంత్రి గారు దూరదృష్టితో ఇంటిగ్రేటెడ్ కళాశాలను నెలకొల్పి ఒక్కొక్క కళాశాల మీద 200 కోట్లు హెచ్చిస్తున్న సందర్భం. విద్యా వైద్య రంగాన్ని విదేశీలో ఉన్నటువంటి నగరాలతో ధీటుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి సమయం. వ్యవసాయ పరంగా రైతుల్ని అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటూ రైతు బంధు, రైతు రుణమాఫీ కాకుండా సన్నాలు పండించిన వారికి 500 బోనస్ ఇచ్చిన చరిత్ర ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. అన్ని రంగాల్లో అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, మంత్రివర్గం దేశజాలకి పోకుండా ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి ప్రజల ఆశయాలకు అనుగుణంగా ప్రజాపాలన అందిస్తున్న సందర్భంలో వచ్చినటువంటి ఉగాది ఇది. రాష్ట్ర ప్రజలు, ముఖ్యంగా పేద ప్రజలే వారి యొక్క అభ్యున్నత ధ్యేయంగా ముందుకు పోతున్నటువంటి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. పెద్దలు గవర్నర్లు ఖర్గే గారు, తెలంగాణ ప్రదాత సోనియా గాంధీ గారు, మన యువ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంచెలంచెలుగా ప్రజా అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తూ ముందుకు పోతున్నది. మిత్రుల గత 10 ఏళ్ల పాలనని చూసుకున్నప్పుడు దేనికోసమైతే తెలంగాణ కోరుకున్నామో ఆ ఉద్యోగాలు, వాళ్ళు 10 ఏళ్లలో 60,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తే మనం 10 మాసాల్లో 60,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీది. అనుక్షణం ప్రతిదినం ప్రజల శ్రేయస్సు కోసమే పనిచేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మున్ముందు మంచి కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజలతో శబాషి అనిపించుకొని రానున్న 20 సంవత్సరాల పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉంటుంది. దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు. ముఖ్యమంత్రికి కానీ మాకు కానీ భేషజాలు లేవు. ప్రజల కోసం ఒక మెట్టు దిగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ప్రతిపక్షాలు రాద్ధాంతం వాస్తవాలుంటే మాట్లాడితే ప్రజాస్వామ్యంలో సాహిత్యంగా ఉంటుంది. దాన్ని
మనం కూడా ఆహ్వానిస్తాం. కానీ అభివృద్ధిని చూసి, ప్రభుత్వ పనితీరును చూసి ఓరవలేక మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రజలు వారికి అందుకున్నటువంటి ఫలాల్ని ఒకరొకరుగా జీర్ణించుకుంటూ ముందుకు పోవాల్సిన తరుణం. మిత్రులారా, తెలుగు వారం ఉగాది పండుగని పరిపూర్ణంగా నమ్ముకొని నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగుతున్నటువంటి మనం విశ్వావసు సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తూ, కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ భవన్ బీద ప్రజల కోసం అనునిత్యం పనిచేసే దేవాలయం. ఏ బీదవాడు వచ్చి గాంధీ భవన్ తలుపులు తట్టినా న్యాయం జరిగే తీరుగా ముందుకు పోతున్నాడు తరుణం. మంత్రులు స్వయంగా గాంధీ భవన్కి వచ్చి ప్రజల అర్జీలు స్వీకరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ. గాంధీ భవన్ బీద ప్రజల యొక్క దేవాలయం అనే మాట ఈ సందర్భాన్ని మనవి చేస్తూ, అంతా మంచి జరగాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరి పార్టీ. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ యొక్క వర్గాల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం పనిచేసేటటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతృత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ విశ్వావస సంవత్సరంలో దూరదృష్టితో తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల రాష్ట్రం పారిశ్రామికంగా, వ్యవసాయ పరంగా, విద్యా వైద్య పరంగా, శస్త్ర సాంకేతిక పరంగా అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోతుందని ఆశిస్తూ ఉగాది సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ఇక్కడికి ఇప్పటిదాకా ఉండిపోయినటువంటి బట్టి విక్రమార్క గారికి, మంత్రివర్గులకి, ఎమ్మెల్యేలకి, ఎమ్మెల్సీలకి, ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి రాబోయే రోజుల్లో ఇవాళ ప్రారంభమైనటువంటి విశ్వావస సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అందరికీ మంచి జరగాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు. అప్పటి